مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کلیسیا پوری دنیا میں بڑی خوشی اور ایمانی جوش کے ساتھ پاک تثلیث کی عید مناتی ہے۔ مسیحیت میں پاک تثلیث کی عید ہمارے ایمان کی بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ عید پینتیکوست کے بعد میں آنے والے اتوار کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید کلیسیا میں اگرچہ 10ویں صدی سے منائی جاتی رہی ہے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز پوپ یوحنا 22ویں نے 1233 میں کیا، اور انہوں نے کہا کہ سال میں ایک دن پاک تثلیث کی عید کے لیے مخصوص کیا جائے، تاکہ خدائے واحد کی ستائش کی جا سکے اور اپنے اس ایمان میں گہرائی پائی جا سکے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ واحد ہے، وہ ازل سے موجود ہے، وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس میں 3 شخص یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس ہیں۔ ان تینوں کی اگرچہ الگ الگ شخصیت ہے، تاہم ان کا جوہر ایک ہی ہے۔ خدا اپنی مخلوق سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ شراکت رکھتا ہے، اور یہ شراکت محبت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یوحنا کے پہلے عام خط کے 4 باب کی 16ویں آیت میں ہم سنتے ہیں، خدا محبت ہے، اور جو محبت میں رہتا ہے خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں رہتا ہے۔ اس محبت کا اظہار خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، جو روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ پاک تثلیث مسیحی عقیدہ اور ایمان کی مرکزی اکائی ہے، اور یہ ایک بھید ہے۔ بھید سے مراد ایسا معاملہ ہے جسے خدا خاص مقصد کے لیے پوشیدہ رکھتا ہے اور وقت مقررہ پر آشکارا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہے، اسے سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہے جب تک کہ خدا اسے خود آشکارا نہ کر دے۔ مسیحی ایمان میں کئی ایسے عقائد ہیں جنہیں انسان از خود نہیں سمجھ سکتا، جیسے کہ تجسد کا بھید، جیسے کہ ایمان کا بھید، جیسے کہ قیامت المسیح کا بھید، جیسا کہ پاک تثلیث کا بھید۔ پالوس رسول افسیوں کے نام خط اس کے 3 باب کی 4 سے 5ویں آیت میں فرماتے ہیں، میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اگلی پشتوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا، جس طرح سے اس کے مقدسوں اور نبیوں پر اب ظاہر ہوا ہے۔ مقدس اگسطین نے 4 صدی میں کہا کہ خدا کو ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، لہذا ہم خدا کو مسیحی نقطہ نظر سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کی پہلی تلاوت جو کہ خروج کی کتاب میں سے لی گئی ہے، اس میں حضرت موسیٰ 2 لوہے لے کر کوہ سینا پہاڑ پر جاتے ہیں تاکہ خداوند سے شریعت حاصل کر کے لوگوں میں آ سکیں اور انہیں بتا سکیں۔ خدا بادل میں سے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ پر ظاہر کرتا ہے اور اسے اپنی الہی صفات بتاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں، میں بڑے تحمل والا ہوں، میں رحمتوں والا ہوں اور وفادار ہوں، میں بدی، گناہ اور خطا کو بخشنے والا ہوں۔ یہ ساری صفات ہمیں پاک تثلیث میں بھی ملتی ہیں، جو خدا کی فطرت کو یکسانیت بخشتی ہے۔
ان صفات کو سننے کے بعد موسیٰ جھک کر خدا کو سجدہ کرتا ہے، اور موسیٰ کا یہ سجدہ تعظیمی سجدہ ہے، عاجزی کا سجدہ ہے، خوشی اور شکر گزاری کا سجدہ ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے کرنتھیوں کے نام لکھے جانے والے دوسرے خط کے 13ویں باب کی 11ویں سے 13ویں آیات پر مشتمل ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں خدا کی محبت کا ذکر ہے، اور خدا اس محبت کو اپنے بیٹے کے ذریعے ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ خدا دنیا کو اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیتا ہے۔ پالوس رسول مسیحیوں کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح میں خوش رہیں اور یک دل رہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں خدا باپ کی محبت کا ذکر آیا ہے۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں تا 18ویں آیت پر مشتمل ہے۔ انجیل نویس ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا جو محبت ہے، اس نے اپنی محبت یسوع مسیح میں انسانوں پر آشکارا کی ہے جب اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پس نجات کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا لازمی ہے۔ میرے عزیز و پاک تثلیث کے عقیدہ کی ترویج میں جن بنیادی عوامل نے اپنا کردار ادا کیا وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلی بات، کرنتھیوں کے نام لکھے جانا والا پہلا خط جس کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں پالوس رسول کا سلام ہے، جسے وہ یوں بیان کرتے ہیں: خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہو۔ اس آیت میں پالوس رسول 3 کا ذکر کر رہا ہے، اس کا اشارہ پاک تثلیث کی طرف ہے۔ دوسری بات، پاک عبادت کے دوران کاہن کی طرف سے باضابطہ طور پر کی جانے والی مناجات ہے، جس میں کاہن کہتا ہے اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں۔ میرے عزیزو، رومیوں کے نام خط 11ویں باب کی 13ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ اسی سے اور اسی کے سبب اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اب تک اس کی تمجید ہوتی رہے۔ اور تیسری بات، عبادت کے آخر میں کاہن کی طرف سے دی جانے والی برکت ہے، جس میں ہم پاک تثلیث کی جھلک کو دیکھتے ہیں، جب کاہن کہتا ہے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر ہو۔ چوتھا نقطہ نکائیہ کا عقیدہ ہے، جس میں 3 خصوصی نکات پاک تثلیث کے متعلق موجود ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ کہ میں ایمان رکھتا ہوں ایک ہی خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین میں اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا بنانے والا ہے، اور ایک ہی خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں جو خدا کا اکلوتا بیٹا، وہ زمانوں سے پہلے باپ سے متولد ہوا، وہ خدا سے خدا، نور سے نور اور سچے خدا سے سچا خدا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر بھی، جو خداوند ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے دونوں سے نکلا ہے۔ تو یہ 4 بنیادی عوامل ہیں جنہوں نے پاک تثلیث کے عقیدہ کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہر ذی شعور انسان کے اندر خدا کو جاننے کی ایک فطری خواہش پائی جاتی ہے کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے جو نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ فلاسفروں کے نزدیک یہ ہستی مقتدر اعلیٰ ہے، یعنی سپریم بینگ ہے، اور کلمہ یعنی لوگوس ہے، اور آخری سبب یعنی فائنل کاز ہے۔ یہودی اسے یہوہ،
हिंदू इसे भगवान, सिख इसे राम, मुसलमान इसे अल्लाह और हम मसीही इसे खुदा कहते हैं। खुदा के बारे में बुनियादी मालूमात हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती हैं, जो कि इलाही मुकाशफा है। कलाम मुकद्दस के साथ साथ सदियों पर महीत मोमिनीन का वो ईमान है जो कलीसियाई रवायत में परवान चढ़ता रहा है। मेरे अजीजों, दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मज़ाहब को हम दो ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। पहले ग्रोह में तो वो लोग शामिल हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं, और इनमें यहूदियत, इस्लाम और मसीहत शामिल है। ये खुदा की वहदानियत पर ईमान रखते हैं, जबकि दूसरा ग्रोह कसीरुल तादाद खुदाओं पर ईमान रखता है। मसीही लोग अगरचे पाक तस्लीफ पर ईमान रखते हैं, लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि वो तस्लीफ फिल तौहीद को मानते हैं। मसीही एक खुदा में पाए जाने वाले तीन अशखास पर यकीन रखते हैं, लेकिन ये तीन एक है। मेरे अजीजों, जो हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते जाते हैं, कलाम मुकद्दस में पाए जाने वाले राज हम पर आश्कारा होते जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया, उसकी तालीमात में खुदा बाप की हस्ती का किसी ना किसी तरह से इंकशाफ जरूर होता हुआ नजर आता है। यस्सु ने जब दरियाए उर्दन में बपतिस्मा पाया तो पाक तस्लीफ का इंकशाफ हुआ। दरियाए उर्दन में बपतिस्मा पाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह पर आसमान से रूहुल कुद्स कबूतर की सूरत में नाज़िल होता है, और फिर ये आवाज आती है। दरियाए उर्दन में खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा पाने के बाद आसमान खुल जाता है और ये आवाज आती है, तू मेरा बेटा है अल महबूब, तुझसे मैं खुश हूं। इसमें हम देखते हैं आसमान से जो आवाज आती है वो खुदा बाप की आवाज है, और नीचे खुदावंद यीशु मसीह जो बपतिस्मा पा रहा है वो बेटा है, और कबूतर की सूरत में जो रूह नाज़िल होती है वो रूहुल कुद्स है। तो यहां पे हम पाक तस्लीफ को आश्कारा होते हुए देख सकते हैं। मेरे अजीजों, इब्तिदाई कलीसिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि खुदा बाप और मसीह का ताल्लुक किस तरह से वाज़ेह किया जा सकता है। पाक तस्लीफ का अकीदा इसी वजाहत में आगे बढ़ा, क्योंकि इब्तिदाई मसीहियों का पस मंजर यहूदी था। उनके नजदीक खुदा की परस्तश करना और उसकी बंदगी करना और उस पर ईमान लाना बहुत आसान और वाज़ेह था। उनके नजदीक हल तलब मसला यह था कि लोग खुदा बाप की मौजूदगी में खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह बयान कर सकते हैं, ताकि खुदा की वहदानियत पर भी उनका ईमान कायम रहे और खुदा बाप और बेटे के दरमियान पाए जाने वाले रिश्ते का भी वाज़ेह तौर पर जिक्र हो सके। उन्होंने बाइबल मुकद्दस का तहकीकी लिहाज से मुताला शुरू कर दिया ताकि वो हकायक को समझ सकें और खातिर खा नतीजा अखज़ कर सकें। कलाम मुकद्दस का मुताला करते हुए उन्होंने पुराने अहदनामा से, अनाजील से और पौलुस रसूल के खतूत में से कई ऐसे हवाले ढूंढे जो पाक तस्लीफ का वाज़ेह तौर पर इंकशाफ करते थे। इसकी चंद मिसालें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, कलाम मुकद्दस
में तकवीन की किताब में खुदा के लिए सीगाए वाहद इस्तेमाल होने के साथ साथ सीगाए जमा भी आता है। मसलन तकवीन की किताब के पहले बाब की 26वीं आयत, तीसरे बाब की 22वीं आयत और 11वें बाब की 7वीं आयत। इन 3 हवाला जात में खुदा के लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जो कि जमा का सीगा है। दूसरा हवाला हमें तस्निया शरा की किताब के 6ठे बाब की 4थी आयत में मिलता है, जहां पे मरकूम है, सुन ए इस्राइल के खुदामंद हमारा खुदा वही अकेला खुदा है। ये यहूदियों का कलमा है। इब्रानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो एलोहीम है, जो कि जमा का सीगा है और इसका वाहिद एलो है। तीसरा हवाला हमें अदद की किताब के 6ठे बाब की 22 ता 27 आयात में मिलता है, जो कि तसलीसी बरकत पर मुश्तमिल है। इसमें खुदा का 3 बार तज़किरा खुदा के तसलीसी वजूद की तरफ इशारा है। चौथा हवाला इशाया नबी के सहीफा के 6ठे बाब की 3री आयत में मरकूम है, जहां हम कुद्दूस 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 का जिक्र सुनते हैं। यहां पे कुद्दूस 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 की 3 बार तकरार जो है ये खुदाए तसलीस की तरफ इशारा है। पहला कुद्दूस खुदा बाप के लिए, दूसरा कुद्दूस खुदा बेटे के लिए और तीसरा कुद्दूस खुदा रूहुल कुद्स के लिए है। यूं बाइबल मुकद्दस के जो अकाबरीन है, बाइबल मुकद्दस के जो उलमा है, वो इसकी तशरीह हमारे सामने पेश करते हैं। एक और हवाला जिसका जिक्र हम पाक तसलीस के हवाले से करते हैं वो पौलुस रसूल का करंथियों के नाम दूसरा खत उसके 13वें बाब की 13वीं आयत है, जिसमें पौलुस रसूल खत के आखिर में सलाम पेश करते हुए कहते हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आपके साथ हो। इसमें भी पाक तसलीस का इंकशाफ हमारे सामने होता है। मेरे अजीजों, अहद अतीक में पाक तसलीस का अक्स पेश किया जाता रहा है, जबकि नए अहदनामे में हम पाक तसलीस की तकमील देखते हैं और वाज़ेह तौर पर इसका इंकशाफ होता हुआ देखते हैं। अहद अतीक में जो बातें पोशीदा रहीं, अहद जदीद में खुदावंद यीशु मसीह ने वो बातें हम पर आश्कारा कर दी हैं। इसलिए पाक तसलीस पर ईमान लाना एक मसीही के लिए लाजम है। हम फख्र महसूस करते हैं कि हम पाक तसलीस पर, जो कि वाहिद खुदा है, उस पर ईमान रखते हैं। मेरे अजीज, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा और उसने कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, तो याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह ने बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का जिक्र किया, लेकिन नामों का जिक्र नहीं किया। नाम वाहिद है। इसीलिए हम कहते हैं कि 3 में 1 और 1 में 3, यानी हम पाक तसलीस पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम तसलीस फिल तौहीद को मानते हैं। जब हम पाक तसलीस की ईद मनाते हैं तो आइए हम भी खुदा की शुक्रगुजारी करें, जो अपने आप को मसीह यस्सु में और रूहुल कुद्स में आश्कारा करते हैं, और दुआ करें कि हमारा ये ईमान हमेशा कायम रहे और दूसरों तक भी पहुंचता रहे। आप सबको पाक तसलीस की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।